नमस्ते दोस्तों, हम लोग अग्निवीर हैं और आज साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट के जागृत इनिशिएटिव के अंडर जागृत टॉक के माध्यम से आप लोगों से कुछ बातें शेयर करना चाहते हैं। नमस्कार, আমার নাম রেশমি দেবনাথ। আমার বাড়ি বিলোনিয়া, সাউথ ত্রিপুরা। আমার বয়স 21 বছর। নমস্কার, আমার নাম সজীব দেবনাথ। আমি দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় জুলাইবাড়ি নামক গ্রাম থেকে এসেছি। নমস্কার, আমার নাম হৃদয় দে। আমার বাড়ি নলুয়া জয়পুর। আমার বয়স 20 বছর। নমস্কার, আমার নাম হৃদয় সরকার। আমার বাড়ি বিলোনিয়া বয়েজ কলোনি। নমস্কার, আমার নাম সৌরভনাথ। আমার বাড়ি সাবরুম অনুমঙ্কুল আর আমার বয়স 21 বছর। Hi, I am Hriday Devnath. I am 19 years old. My house is Nolua, Bilonia, South Tripura. নমস্কার, আমার নাম সুদেব মজুমদার। আমার বাড়ি নলুয়া বয়েজ কলোনি। আমার বয়স 20 বছর। নমস্কার, আমার নাম কৌশিক চক্রবর্তী। আমার বর্তমান বয়স 21 বছর। আমার বাড়ি শান্তিবাজার, সাউথ ত্রিপুরা। নমস্কার, আমার নাম সমদিত বণিক। আমার বয়স 20। আমার বাড়ি শ্রীনগর। নমস্কার, আমার নাম বলি চেমক। আমার বয়স 19। আমার বাড়ি শান্তিবাজার, সাউথ ত্রিপুরা, নারী ফার্ম পাড়া। আমি আমার অগ্নিবীর যে জার্নি ছিল সে সম্পর্কে কিছু কথা শেয়ার করতে চাইছি। আমি খুবই মিডল ক্লাস ফ্যামিলি থেকে বিলং করি। আমার বাবা ছোট ছোট জিনিসের জন্য খুব কষ্ট পেত, আমি ছোট থেকে দেখেছি সেটা। তখনই আমার মাইন্ডসেট ছিল আমি বড়তে হয়ে কিছু না কিছু করে বাবার পাশে দাঁড়াবো। তারপর আমার স্কুল জীবন শুরু হলো। আমি স্কুলে পড়াশোনা করেছি, SBC নগর 8 স্কুল থেকে আমি পড়াশোনা করেছি। তারপর ওখান থেকে আমি ICB কলেজ বিলোনিয়াতে ভর্তি হই। ভর্তি হওয়ার পরে আমার ছোটো থেকে ফৌজি ড্রেস বলুন কিংবা রাইফেল বা ওনাদের গাড়ি দেখলে খুবই ভালো লাগতো, আর কেমন যেন একটা অনুভূতি হতো। তখন থেকে আমি ডিসাইড করি যে আমি ওখানে যদি কিছু করার হয় লাইফে তখন আমি ওখানেই যাব। তারপর একটা দুটো করে ইন্টারভিউ দেওয়া শুরু করলাম। প্রথমে ব্যর্থতা পেয়েছি, তারপর আমি অগ্নিবীরটার কথা জানতে পারি এবং সেখানে ফর্ম ফিল আপ করি এবং অনেক স্যারের সাহায্যে আমি ওখানে ফর্ম ফিল আপ করি এবং এক্সামের প্রিপারেশন নিই, ফিজিক্যাল দিই, ওখানে আমি এই জায়গায় পৌঁছেছি। मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मेरा पापा भी फार्मर है। मेरा सपना था कि मैं डॉक्टरी में जाऊँ, वेटरनरी में जाऊँ, इसीलिए मैं पढ़ाई करता था। वैसा फिज़िकल कोई एक्टिविटी में नहीं करता था, पर मेरा पापा हमेशा चाहते थे कि मैं डिफेंस लाइन में जाऊँ, ऐसे TSR, त्रिपुरा पुलिस और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो पापा ने एक दिन मोबाइल में देखा था एक एकेडमी, पैरा कमांडो फिटनेस एकेडमी। मैं वहाँ पे गया, मेरा पापा भेजा कि जा उधर जाके खुद का जो फिज़िकल एक्टिव कर। तो मैं गया, उधर जाने के बाद मुझे पता चला कि डिफेंस लाइन क्या होता है, कैसा पढ़ाई करना पड़ता है, क्या रनिंग वगैरह है, सब मुझे पता चला। और जुलाईबाड़ी एक ऐसा गांव है जहाँ पे ये डिफेंस के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो मैं उधर गया, मैं पढ़ाई किया। सर, उधर का जो सर था नंदन देवनाथ, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया मुझे, रनिंग का भी एक्सपीरियंस दिया, जो फिज़िकल एक्टिविटी वो कराया और कैसा पढ़ाई करना था वो भी कराया। उसके बाद मैंने सोचा कि SSC GD दूँ, SSC GD से SSB में जाऊँ, पर ये नहीं हो सका क्योंकि मेरा जो रिटन का सेंटर था वो शिलोंग में था और मैं 10-15 मिनट से लेट हो गया। तो मुझे बहुत दुख लगा कि मैं जिसके लिए इतना तैयारी कर रहा था, 5 किलोमीटर पहले 30 मिनट लगता था, बाद में उसको 20 मिनट 21 मिनट में लाया। इतना मेहनत करने के बाद भी मुझे मेरा जो सफलता नहीं मिला। तो सर को बोला, बहुत रोया था। सर ने बोला कि कुछ नहीं होता, अग्निवीर दे, तो PCM है तो टेक्निकल में दे, ट्राई कर। तो मैंने किया। सर ने बहुत हेल्प किया, नोट्स दिया, मैंने पढ़ाई की अच्छे से और मेरा नाम भी आया मेरिट लिस्ट में। टोटल त्रिपुरा से 28 लोग मेरिट में नाम आए, उससे मैं भी था, तो बहुत खुशी हुआ। तो बाद में मैं फिज़िकल का प्रिपरेशन किया, 1600 मीटर 5:45 के अंदर लाया और मैंने फ़िज़िकल दिया जनवरी 17 तारीख को। तो मेरा फ़िज़िकल भी अच्छा रहा। कुल 28 लोग थे, उसमें मैं 7 बंदे उसमें लिए। तो मैंने 2 नंबर पे जो फिज़िकल था वो क्लियर किया, बहुत खुश हुआ। बाद में मेडिकल भी क्लियर किया और मैं आज इस मुकाम में हूँ, मैं आज एक अग्निवीर हूँ। मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं आज जो भी हूँ मेरे माता पिता के आशीर्वाद, भगवान के आशीर्वाद और जो हमारे सर थे उनके सपोर्ट से, क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकता था। जब सर के एकेडमी में गया तब मेरा वेट जो था 78 से 80 तक था और आज मैं 62 kg का हूँ।
और फाइनली मुझे नौकरी मिली, बहुत खुश हूँ। मेरा मम्मी पापा भी बहुत खुश है। थैंक यू। আমার নাম হৃদয় দে। আমি ইন্ডিয়ান আর্মি অ্যাজ অ্যান অগ্নিবীর কীভাবে জয়েন করেছি তা আপনাদের সবার কাছে বলতে চাই। ছোটো থেকে আমার একটা ড্রিম ছিল যে বড় হয়ে আমি ডিফেন্স লাইনে যাব। তারপরে আমি অনেকগুলো বড় হওয়ার সাথে সাথে আমি অনেকগুলো দিয়েছিলাম এক্সাম, তারপরে কোনোটির মধ্যে সফলতা দেখা পাইনি। দেন আমি আমার 12 কমপ্লিট করি। 12 কমপ্লিট করার পর আমাদের নলুয়া গ্রাম থেকে বা জয়পুর গ্রাম থেকে অনেক বড় দাদারা ডিফেন্স লাইনে যাচ্ছে। তো তাদের সাথে আমি কথা বলি, অনেকজনের সাথে কথা বলি। তারা আমাকে অনেক হেল্প করেছে, বই দিয়ে হোক বা যে কোনো একটা লাইন দিয়ে হোক, তারা আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছে যে এইভাবে করতে হবে। দেন আমি আমার প্রিপারেশন করি, 2 বার আমি এক্সাম দিই। তারপর আমি ওইখান থেকে সফলতা অর্জন করতে পারিনি। তারপর আমি লাস্ট আমার গত বছর অ্যাজ অ্যান অগ্নিবীরের মধ্যে ফর্ম ফিল আপ করি। দেন আমার মেরিট আসে। দেন আমি ফিজিক্যাল স্টার্ট করি এবং সব কিছু ভালো চলছিল। দেন মেডিকেল চলাকালীন আমার একটু প্রবলেম হয়, ওইটাও ঠিক হয়ে গেছিলো। দেন ফিজিক্যালের মধ্যে একটু যেগুলো প্রবলেম হয়েছিল ওগুলো আমি নিজেই ঠিক করে নিয়েছি, আমার দাদারাও একটু হেল্প করেছে। তো সব কিছু মিলিয়ে আমি আজকে এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি। আমার বাবা মার হাত এইখানে আমার পেছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ। আমার নাম হৃদয় সরকার, বাড়ি বিলোনিয়া বয়েজ কলোনি। ছোটোবেলা থেকে ইন্ডিয়ান আর্মিতে যাওয়ার খুবই স্বপ্ন ছিল। তারপরে 2024 জানুয়ারিতে আমাদের অগ্নিবীরের সিবিটি এক্সামে ফর্ম আসে, এটা ফিল আপ করি, এক্সাম ক্লিয়ার করি। তারপরে 2025 জানুয়ারিতে ফিজিক্যাল ক্লিয়ার করি, মেডিকেল ক্লিয়ার হয়। কিছুদিন আগে আমার মেরিটে নাম আসে অগ্নিবীরে এজ এ ইন্ডিয়ান আর্মি। তো আজকে ইন্ডিয়ান আর্মিতে ভর্তি হওয়ার পেছনে আমার মা বাবা এবং অনেক বন্ধুবান্ধবের অনেক সাহায্য করেছে। আমার মা বাবা অনেক সাপোর্টিভ, বন্ধুবান্ধবও আছে কয়েকজন খুব সাপোর্টিভ। নমস্কার, আমি সৌরভনাথ। আমার ইন্ডিয়ান আর্মি অগ্নিবীরের জার্নিংটা আজকে কিছু শেয়ার করতে চাই। তো আমার জার্নিং শুরু হয় অনেক আগের থেকে। যখন আমি স্কুলে ছিলাম আমার স্বপ্ন ছিল আমার এই দেশের জন্য কিছু করার জন্য। তো স্বপ্নটা আস্তে আস্তে দেখে বড় হলাম। স্কুল কমপ্লিট করলো, এবার কলেজে উঠলাম। কলেজে ওঠার পর এবার আস্তে করে ফর্ম ফিল আপ করলাম। ফর্ম ফিল আপ করে অনেকটা ফর্ম ফিল আপ করেছি, রিটেন এক্সামও দিয়েছি, তাতে কোনো সফলতা পাইনি। তো দেন আমি অগ্নিবীরের লাস্ট ফর্ম ফিল আপটা করেছি, আমার লাস্ট অ্যাটেম্প ছিল। তো অগ্নিবীরের লাস্ট ফর্ম ফিল আপটা করেছি। ফর্ম ফিল আপ করার পর পড়ালেখা করেছি। আমার বন্ধু আছে, স্যার আছে, স্যার সুবল দেবনাথ, স্যার অনেক হেল্প করেছে আমাকে। আমার বন্ধুরাও আমাকে অনেক হেল্প করেছে পড়ার জন্য। তো আমি অনেক কষ্ট করে পড়েছি, পড়াশোনা করে এরপরে রিটেন এক্সামটা রিটেন এক্সাম দেওয়ার পর আমি দেখতে পাই যে আমার রিটেন ক্লিয়ার হয়ে গেছে। তো রিটেন ক্লিয়ার হওয়ার পরে আমি আস্তে আস্তে ফিজিক্যালের জন্য রেডি হচ্ছিলাম। তো রেডি হওয়ার অনেক টাইম ছিল আমাদের কাছে। তো আমি আস্তে আস্তে রেডি হয়ে গেছি। রেডি হওয়ার পরে আমাদের ডেট দিয়ে দিয়েছিল, অ্যাডমিট কার্ডও দিয়ে দিয়েছিল। ডেটটা পড়েছিল 2025 জানুয়ারি 16 তারিখ বলেছিল। তো আমরা যাই ইন্টারভিউটা দিই, দেখি ইন্টারভিউতে সফলতা পেয়েছি, মেডিকেলও ক্লিয়ার হয়েছে। এরপর আমি মেরিট লিস্টের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। মনে অনেক ভয় ছিল কি মেরিট লিস্টে আসলে কি নাম আসবে কি আসবে না। তো ফাইনালি মার্চ মাসের 25 তারিখ দেখি মেরিট লিস্টে আমার নামটা আসে। ছোটো ভাই বোন এবং আমার যে বন্ধুবান্ধব এবং সমবয়সী তাদেরকে আমার যে অগ্নিবীরে যাওয়ার যে জার্নিটা সেটা কিছু কথার মাধ্যমে তুলে ধরবো। আমি গত বছর 2024 জানুয়ারি মাসে আমার ফর্ম ফিল আপ করি এবং এপ্রিল মাসে 25 তারিখ আমার এক্সাম ক্লিয়ার করি। এক্সামের পর আমার রানিংয়ের যে অবস্থাটা সেটা অনেকটাই খারাপ ছিল। আমি তখন ঠিকভাবে রানিং করতে পারতাম না। একটু 1600 মিটার ক্লিয়ার করতে আমার প্রায় 6 মিনিট লেগে যেত। তো আমাকে মোটিভেশন করার জন্য 3জন মানুষ ছিল আমার পিছনে। একজন আমার মা, একজন বাবা, একজন আমার কাছের প্রিয় মানুষ। তারপর আমি তাদের যে ভালোবাসায় আমি আমার যে জার্নি, ফিজিক্যালের যে জার্নিটা সেটা কমপ্লিট করি। আমি ফিজিক্যাল জার্নিটা কমপ্লিট করার পর আমার আসে মেডিকেল আমি ফিট হয়ে যাই। ফিট হওয়ার পর আমি দীর্ঘদিন চিন্তা ছিলাম যে আমার কি নাম আসবে না। আমার দাদা একজন আর্মি ম্যান, যিনি ক্লার্কে আছেন, তিনিও আমাকে মোটিভেশন করেছেন যে আসবে, দেখ করেনি, এটা কিছু হবে না, আসবে, চিন্তা করিস না, খা ঘুর, তারপরে এনজয় কর, দেখবি আসবে।
ভগবান তো তোর সাথে আছে সবসময়, ভগবান কেউ নিরাশ করে না। তো আমার যে জার্নিটা ছিল সেটাই অনেক মোটিভেশন আছিল। মোটিভেশন বলতে কীরকম, আমি কি পারবো না এটা নিয়ে সবসময় আমি দ্বিধাবোধ ছিলাম। তো আমি দেখেছি ম্যান ক্যান ডু, মানুষ যদি চায় তাহলে সব কিছু করতে পারে। আর সেকেন্ড ওয়ার্ড, ম্যান প্র্যাকটিস মেক্স ম্যান পারফেক্ট, যে ওয়ার্ডটা সকল মানুষকে অনেকভাবে মোটিভেশন করে। ধন্যবাদ। নমস্কার, আমার নাম সুদীপ মজুমদার। আমার বাড়ি নলুয়া বিলনে, দক্ষিণ ত্রিপুরা। আমার অগ্নিবীর আর্মিতে যাওয়ার যে স্বপ্ন আমি সকলের সাথে একটু শেয়ার করতে চাই। আমার বাবা একজন কৃষক। আমি অনেক গরিব ঘর থেকে এখানে এসেছি। আমি প্রথমে বাণীকান্ত রোজারপাড়া উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ক্লাস 10 পাস করেছি। তারপর পরে আমি অভিনগর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় থেকে 12 পাস করেছি। আমি ছোটো থেকে একটা স্বপ্ন ছিল আমি ডিফেন্সে যাওয়ার জন্য। ডিফেন্সে যাওয়ার প্রথমে 12 পাস করার পরে আমি একটাই স্টাডি ক্লাস নিয়েছি। স্টাডি ক্লাস আমি সুবল স্যার থেকে ওই স্টাডি ক্লাসটা নিয়েছি। ক্লাসে স্যারে অনেক মোটিভেশন দিয়েছিল আমাদেরকে, এবং আমার ক্লাসে সবাই অনেক আছিল। সবাই একজন এসএসসির মধ্যে গিয়েছিল এবং আমি এসএসসির মধ্যে ব্যর্থ হয়েছি। তারপর পরে একটি অগ্নিবীর আর্মি ফর্ম ফিল আপ এসেছে, ওইখানে আমি ফর্ম ফিল আপ করেছি। প্রথমে আমি এক্সাম দিয়েছি। এক্সাম দেওয়ার পরে আমার নাম এসেছে, ফিজিক্যালের নাম এসেছে। তারপরে ফিজিক্যাল ক্লিয়ার করেছি। ফিজিক্যাল ক্লিয়ার করার পরে আমরা মেডিকেলও ক্লিয়ার করে ফেলেছি। মেডিকেল ক্লিয়ার করার পরে আমার অপেক্ষা ছিল মেরিট লিস্টে। মেরিট লিস্টে তারপরে আমার নাম এসেছে। তখন আমি সবাই খুশি হয়েছি, আর বাড়িতে সবাই খুশি হয়েছে। নমস্কার, আমার নাম কৌশিক চক্রবর্তী। আমি ইন্ডিয়ান আর্মি অ্যাজ এন অগ্নিবীর কীভাবে সফলতা পেয়েছি এই বিষয়ে আপনার কাছে মতামত রাখতে চাই। আমার বাড়ি শান্তিবাজার সাউথ ত্রিপুরা। আমি বিবেকানন্দ শিশু নিকেতন স্কুলে পড়েছি। আমার বাবা একজন ডিফেন্সে চাকরি করে। এই বাবার থেকে শিখে আমার মনে এসেছিল যে আমি ডিফেন্সে যাই অ্যাজ এন ইন্ডিয়ান আর্মি। এরপরে এপ্রিল মাসে ইন্ডিয়ান আর্মি সিবিটি এক্সামে পাশ করেছি। এরপর ফিজিক্যাল হয়েছে, ফিজিক্যালে পাশ করেছি। এবং পরবর্তী মার্চে মেরিটে আমার নাম এসেছে। নমস্কার, আমার নাম সৌম্যদীপ ভৌমিক। আমার বাড়ির শ্রীনগর। আমি একজন অগ্নিবীর আর্মি। তো ছোটোবেলা থেকে আমার স্বপ্ন ছিল যে আর্মিতে আসার, দেশের সেবা করার। তো প্রথমে আমি আমার স্কুল কমপ্লিট করি বিলোনি হোলি স্পিরিট স্কুল থেকে। তারপরে আমি আর্মি ইন্টারভিউ দিতে শুরু করি। তারপর 2024-এ আমার সিই এক্সাম ক্লিয়ার হলো। 2025-এ আমার ফিজিক্যালও কমপ্লিট হলো, মেডিকেল কমপ্লিট হলো। তারপর ওখানে আমি সিলেক্ট হয়েছি আর্মিতে। আজকে যা হয়েছি সব আমার মা বাবার আশীর্বাদে। nga kung sugalau khibare nga namen boli chai mok nga nuin japaten sante bazar sautir ba nare phamok parama nga ognibir jora ale ya chai boche gapra hogo rata japrate pochma nga phasaro nga karo undadon baro nga support pare prothom tiare khanke die territory army khanke ma tigi hali rani pass thole nga igani bo ognibir ma apply pangate ognibir apply pangka rani 16 mitanga mam prine complete from ka phasaro khabo na phasaro support pire phasala rani pyare mulange 4:30 tibo thabo ang ka se se bribor bangka rani complete 16 mitanga complete pare na formula apply pangta ja chiden pass chakula apply pangate ago nga chiden pass project nare high school ga bo nga nare high school chine pass pa bulare bo fa high secondary school do 12 pass pa po college lem peli be sagri ma offer lete lahare physical medical pijom 25 ma physical medical ki bo mere list lete khau le go joining lahabe testare lahabe nga e Sikandrabat ma। আমার ছোট ভাই ও বোনেরা কিভাবে তোমরা ডিফেন্সে আসবে সে সম্পর্কে আমরা তোমাদের কিছু গাইডেন্স দিতে চাই। তো বন্ধুরা, আমার বোনের কইছে একটু তা যে মানে কীভাবে গাইডেন্সটা দিতে হবে। তো আমি রিটেন এক্সামের ব্যাপারে কিছু কইতাম চাই যে রিটেনটা কীভাবে হবো বা কীভাবে করণ লাগবো। তো প্রথমত আমি মনে করি রিটেনটা করতে হলে নিজের একটা মোটিভেট থাকতে হবে, প্রথমে, তারপরে বাকিটা সব। তো শুরু করতে হলে প্রথমে তোমার বই লাগবো। তো বইতে অনেক বই আছে অগ্নিবীরের,
তো অনেক বইতে আমরা ফলো করি, সবসময় একটা বই ফলো করি অনলাইনে আছে, যেটা রোজগারুত অঙ্কিতের এ হয়। তো অনলাইন বেশি অনেক বই আছে, আমি ফলো করছি রোজগারুত অঙ্কিত। তো এটা আছে, প্লাস আমার টিচার্স আছে সুবল দেবনাথ বিলুনিয়াই বাড়ি। তারপরে কিভাবে পড়তে হয়, কিভাবে না করতে হয়, তো স্যারে আমাকে অনেকভাবে হেল্প করেছে পড়ালেখার দিকে, অঙ্কর দিকে। আমার অনেক অসুবিধা হতো, তো অসুবিধা সব কিছু আমাকে স্যারে খুলে বলেছে, তারপরে সব কিছু দেখিয়ে দিয়েছে। তো আমার মোটামুটি আমি স্যারের কাছে অনেক কিছু শিখেছি। বন্ধুরা, আমি তোমাদেরকে কিছু ফিজিক্যাল এবং মেডিকেল সম্পর্কে বলতে চাই। সিবিটি এক্সামের পর তোমাদের মেরিট লিস্ট আসার পরে তোমাদের ফিজিক্যাল মেজারমেন্ট এবং ফিজিক্যাল ফিটনেস চেক হবে। তো এখানে তোমাদের 1600 মিটার টাইমিং তোমার থাকবে 5 মিনিট 45 সেকেন্ড। ওই 5 মিনিট 45 সেকেন্ডের আগে তোমাদের ওই 1600 মিটারটা কমপ্লিট করতে হবে, নাহলে তোমরা পাস যেতে পারো। এবং এই টাইমিংটা আনার জন্য তোমরা প্রত্যেকদিন সকালে প্র্যাকটিস তো অবশ্যই করবে, তার সাথে কিছু ডায়েটও ফলো করবে এবং হেলদি খাওয়ার চেষ্টা করবে। এবং রানিং প্র্যাকটিসের সাথে তোমাদের চিন আপ টিম 10টা দিলে তোমরা 40 নাম্বার পাবে। ওই চিন আপটা তোমাদের ভালো মতো প্র্যাকটিস করতে হবে, কারণ ওইখানে আসল নাম্বার যেগুলো যোগ হয় ওইখান থেকে যোগ হয়। আর এবং তোমাদের লং জাম্প, হাই জাম্প এবং জিগজ্যাগ এগুলো নর্মাল চেক করানো হবে, ওগুলি তোমরা প্র্যাকটিসের মাধ্যমে আরামসে করে নিতে পারবে। আর মেডিকেলের মধ্যে তোমাদের নকনি, দেন ক্যারি অ্যাঙ্গেল, দেন তোমাদের আছে চোখ। হ্যাঁ, চোখের ম্যাক্সিমাম আমি দেখেছি চোখের মধ্যে বেশি রিমার্ক হয়। চোখ তারা 6/6 থাকে না, 6/6 না থাকলে তুমি মেডিকেলে আনফিট হবে। তার জন্য তুমি ওর মেডিকেল চেক আপের আগে তুমি নিজে পার্সোনালি চেক আপ করে নিও, এবং তার যদি কোনো ওষুধ থাকে অবশ্যই তুমি ওটা পেয়ে যাবে। আর তুমি মেডিকেলে তোমার যদি পায়ের মধ্যে কোনো রগ ফোলা থাকে বা টাকা থাকে বা ট্যাটু থাকে, যে কোনো প্রবলেম থাকে, তাহলে তুমি ওইখানে আনফিট হতে পারবে। এবং এটা এমন কোনো বিশেষ ব্যাপার না যে তুমি পারবে না, সবাই পারবে না। অগ্নিবীর, এটা অনেকে বলে যে অগ্নিবীর 7 বছর 4 বছর স্যালারি কম, কি হবে না কি হবে, ওইগুলো পাত্তা দিয়ে তুমি লাভ নেই। তুমি তোমার বেস্ট পারফরমেন্স দেবে, তুমি অবশ্যই পার্মানেন্ট থাকবে। আমি বলছি, আর আমার কনফিডেন্স আছে আমি পার্মানেন্ট থাকবো, আর তোমরা পার্মানেন্ট থাকবে। এবং এই বলে আমি আমার কথা শেষ করছি। এবং যদি তোমাদের কিছু বলবে। অগ্নিবীরে মেয়েদেরও স্কোপ আছে। যখন এটা শুরু হয়েছিল তখন অগ্নিবীরে মেয়েদেরও স্কোপ দেওয়া হয়েছে। এটা হচ্ছে পার্টিকুলার একটা রেজিমেন্টে ওদের নেওয়া হয়, আমাদের নেওয়া হয়, যেটা হচ্ছে সিএমপি ওয়ান কর্পস অফ মিলিটারি পুলিশ। যেখানে অগ্নিবীরে যতজন মেয়ে পায় ওদের সবাইকে সিএমপিতে নেওয়া হয়। সিএমপিতে খুব কম ফিমেলই যোগ করতে পারে, কারণ এটা অনেকটা টাফ একটা প্রসেস। আমি বাড়িতে যেমন সব মেয়েদের থাকে, আমারও বাড়িতে অনেক কাজ থাকে। যেহেতু আমি মিডল ক্লাস ফ্যামিলিতে বিলং করি, তো আমাকেও অনেক স্ট্রাগল করতে হয়, বাড়িতেও কাজ করতে হয়। সব কিছুর পাশাপাশি আমিও এটার জন্য প্রিপারেশন নিয়েছিলাম। প্রিপারেশন নেওয়ার জন্য আমি অনলাইন অনেক চ্যানেল ফলো করেছি। তারপর আমার যে টিচার ছিলেন উনিও আমাকে অনেক নোটস দিয়েছেন, বই দিয়েছেন, পিডিএফ দিয়েছেন, ওগুলো আমি ফলো করেছি। ফলো করার পর আমার তারপরে অনেক সমস্যা হচ্ছিল। তারপর আমি বাবাকে বলে টাউনে ভাড়া নিয়েছে, ভাড়া নিয়ে শুধু পড়াশোনা করেছি। তারপর যখন ক্লিয়ার হয়ে যায় তখন আমরা ফিজিক্যালের জন্য প্রিপারেশন নিয়েছি। ফিজিক্যালে আমাদের বেসিক্যালি 1600 মিটার 8 মিনিট টাইম দেওয়া থাকে। এর মধ্যে 7 মিনিটের মধ্যে যদি পৌঁছে যায় তাহলে ওটাকে এক্সিলেন্ট ধরা হয় এবং ওটাকে 100 নাম্বার দেওয়া হয়। তার পাশাপাশি হাই জাম্প, লং জাম্প, জিগজ্যাগ, বিম, তারপর পিচ সবগুলো নেওয়া হয়। তারপরে হচ্ছে মেডিকেলে সব কিছুই চেক করা হয়, হাত, পা, চোখ, কান, তারপরে মানে ফুল বডি। একটা কথা বলতে গেলে ফুল বডি চেক করা হয়। আর একটা কথা অনেকে বলতে এটা আমাদের যে মেয়েদের কোঠা কম থাকার কারণে আমাদের এনইআরে নেওয়া হয়, এনইআর যে কোনো একটা স্টেটে নেওয়া হয়। অনেক দূরে হয়ে যায়, সেই জন্য অনেকে যেতে চায় না। আমি বলবো সেটা ভেবো না তুমি এত দূরে গিয়ে আমি পারবো না, বা একটা সিট আছে আমি পারবো না।
যদি তোমার লক্ষ্য স্থির থাকে, একটা সিট যদি থাকে ওইটাতে তুমি কনফার্ম করতে পারবে, যেমন আমি করেছি। আমাদের ত্রিপুরার জন্য তেমন কোনো সিট ছিল না, আমাদের পুরো ইয়ারে কাট অফ গিয়েছে। আমরা 98 জন মতো দিয়েছিলাম, তখন ওখান থেকে শুধু 32 জন আমরা ফিজিক্যাল মেডিকেল ক্লিয়ার করেছি। ওখান থেকে আমাদের বলেছিল 16 জন নেবে, কিন্তু নিয়েছে শুধু টপ 6। তো আমার মনে হয় যদি আমি পারি তাহলে তোমরা সবাই পারবে। সুতরাং তোমরা তোমাদের লক্ষ্য স্থির রাখো, লাকও থাকতে লাগবে, তার পাশাপাশি তোমাদের অনেক পরিশ্রম করতে হবে। এটা ভেবো না আমি মেয়ে আমি পারবো না, আমরা সবাই পারবো। যদি ছেলেরা পারবে আমরাও পারবো। বাস এন্ডিংয়ে আমি আমাদের সবার পক্ষ থেকে আমাদের ডিএম স্যারকে স্পেশাল থ্যাঙ্কস জানাতে চাই, যে উনি এই ভিডিওর মাধ্যমে আমাদের সকলের যে ভাবনাকে সারা ত্রিপুরার মাধ্যমে এবং দেশের মাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়েছেন। এবং আমি সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই যে আগামী দিনও তোমরা অ্যাজ অ্যান ইন্ডিয়ান আর্মির মধ্যে অ্যাজ অ্যান অগ্নিবীর জয়েন করতে চলেছ। আমি জানি অনেকেই পাবে, আমাদের সাউথ ত্রিপুরার ছেলেমেয়েরা সবগুলোই অনেক উৎসাহ, সবার মধ্যে অনেক উৎসাহ রয়েছে। থ্যাংক ইউ, সবাইকে শুভেচ্ছা রইল।